السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی بالکل آ آ رہی رہی ہے۔ ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی آج ہماری آیات ہیں 226 سے 228 اور یہ پورا رکوع تقریباً ہے جو ہم نے آج کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں جو مسائل ہیں وہ میاں بیوی کے بارے میں، اور جیسے کل بات شروع ہوئی تھی حیض کے بارے میں، اور آگے پھر حیض اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ، اور پھر طلاق کے بارے میں آگے آیات آ جائیں گی، تو ان کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ جو باتیں ہیں وہ ان آیات کے اندر، اس رکوع کے اندر آئیں گی۔ تو یہاں پر ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، بچے تو میرا خیال نہیں ہوتے۔ دیکھیں دین کے جو معاملات ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہوئی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں جب تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، کیونکہ انسانوں کا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ ہماری زبان پرائمری جو ہماری لینگویج ہے وہ کیونکہ عربی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے پڑھتے ہوئے جب پہلی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کی زبان یہ عربی ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کو شروع سے پڑھتے ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ ترجمہ جیسے شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کس طریقے سے ہدایت دینا چاہتا ہے، ان کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، وہ سیدھا راستہ کہ جس میں ان کے لیے ہر طرح کی خیر ہے اور ان کی کامیابی کا دار و مدار جس راستے کے اوپر ہے۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 226 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، للذین، یہاں پر بھی دو الفاظ ہیں، ایک ہے لی اور ہے الذین۔ لی کا مطلب کے لیے یا واسطے، الذین، الذی کی جمع ہے، تو الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، ہو۔ تو الذین جو مطلب جمع، للذین واسطے ان کے یا واسطے ان لوگوں کے، یعلون، یعلون، یعلو جو ہے اس کا مطلب ہے قسم کھانا۔ اب یہ خاص قسم کی قسم ہے کہ جو کہ عربوں کے اندر جس کا رواج تھا، اور اس کو الہ کہا جاتا ہے، الہ، الہ نہیں، الہ، الف یا لام الف اور آگے حمزہ، الہ۔ تو الہ جو ہے یہ عربوں کے اندر اس چیز کی قسم کھائی جاتی تھی، اور مطلب اس کا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور اس قسم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے سامنے یہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مطلب میں اپنے ازدواجی تعلقات تمہارے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو اس قسم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، للذین واسطے ان لوگوں کے، یعلون وہ قسم کھا لیتے ہیں، وہ ایلا کر لیتے ہیں، من سے نسائہم، نساء عورتیں، ہم ان کی، اپنی عورتوں سے، مطلب ان کی عورتوں سے، جو اپنی عورتوں سے یہ قسم کھا لیتے ہیں، تو کیا ہے ان کے لیے؟ تربصو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا تھا معاشرے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد نبینا بنورها تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ہدایت دے دی انسانوں کو کہ اب اس معاملے میں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ چیز آج بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کسی چیز پہ تلخی ہو جاتی ہے، بہت سی باتیں ایک دوسرے کی پسند نہیں آتی، یا کسی کو دوسرے کا سسرال پسند نہیں ہوتا، کہ مطلب بہت سے معاملات ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تربصو، تربصو تو انتظار، تربصو انتظار، اربعتی، اربعتی چار، اربعتی چار، یہ گنتی کے لیے۔ اشہرن، اشہرن شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اشہر کہتے ہیں مہینوں کو، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ الحج
अशहुर मालूमात, तो हज के महीने मालूम हैं, सबको इनका पता है, ये असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अशहुर महीने, 4 महीने, तो इंतजार करना है 4 महीने। जो ये कसम खा ले तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने वापसी का रास्ता शरीयत इस्लामिया में बता दिया कि वापसी का क्या रास्ता है। अगर किसी ने इस तरह से गुस्से में आके कसम खा ली कि बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए क्या है, 4 महीने का इंतजार है। फाइन, बस अगर अब ये मैक्सिमम मुद्दत अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी कि 4 महीने, इससे ज्यादा की कसम ही नहीं हो सकेगी, इससे ज्यादा का अरसा नहीं इसके लिए जायज होगा। फाइन, बस अगर, फा बस इन अगर, बस अगर, फाऊ, फाऊ का मतलब रुजू कर लेना, फाऊ रुजू कर लें, ये इनके लिए है ना, जमा का सीगा, फाऊ अगर रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। दोबारा से पढ़ते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युलूना जो कसम खा लेते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से या अपनी औरतों के बारे में, तरब्बुसु या अपनी औरतों के सामने ये कसम खा लेते हैं, तरब्बुसु इंतजार करें, अरबाती 4 अशहुरिन महीने, 4 महीने। जो लोग कसम खा लें उनके लिए इंतजार है 4 महीने का। फ़इन, बस अगर, फ़ाऊ लौट आए, रुजू कर लें, वापस आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। एक तो हो गया मामला ये कि अगर वो वापस आ जाएं तो उनका निकाह खत्म नहीं होगा, वो एक मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे रह सकते हैं। आगे हम इसकी तफसील देखते हैं फिर तफसील में। व इन, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर शोहर साहब का गुस्सा फिर भी नहीं खत्म हो रहा, या बीवी का बर्ताव उसके साथ इस तरह का था कि अब उनका आपस में मिलना जो है वो समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या है, व इन, और अगर, आज़मू, आज़मू हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, अज़्म, अज़्म का मतलब इरादा, तो ये वही लफ्ज है अज़्म, और आगे वाओ और अलिफ इसका मतलब है ये जमा का सीगा हो गया। व इन, और अगर, अज़मू अज़्म कर लें, अत्तलाक़ा, तलाक का, और अगर इरादा कर लें तलाक का, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। पिछली आयत में देखें अल्लाह ताला ने जब इस चीज का जिक्र फरमाया ना कि अगर वो एक दूसरे से अगर वो रुजू करना चाहें, उसके लिए फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। ये गलती हो गई है, अल्लाह माफ कर देगा। इसके लिए कफारा जो है उसका है, तो यह कफारे का जिक्र नहीं है, लेकिन फुकहा ने फिर इस पे, क्योंकि ये कसम इन्हें खाई है, कसम तोड़ी है, तो अब उसके लिए वो कहते हैं कफारा अदा करना पड़ेगा। अब कितना कफारा है, मुख्तलिफ फिका के अंदर इसके मुख्तलिफ कफारे हैं। जैसे जो हनफी हैं, जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग हैं, तो वो उनके नजदीक और है, और शाफिया जो है ज्यादातर अरब में जैसे हैं, या इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर हैं, तो वहाँ पर, या मिस्र के अंदर, तो उनके लिए ये मुख्तलिफ है। अच्छा, तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। दो सिफतें, बख्शिश की और रहम की सिफत का यहाँ जिक्र फरमाया। आगे देखें, जब दो इंसान आपस में ताल्लुक तोड़ रहे हैं, अब वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफतें बिल्कुल मुख्तलिफ बयान फरमाई हैं। वहां फरमाया फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है, कि ये काम जब करो तो बड़े ध्यान से करना। अब अल्लाह ताला को सारा पता है कि तुम लोगों के दिलों के अंदर क्या है, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, मर्द का बीवी के साथ बर्ताव कैसा था और बीवी का मर्द के साथ कैसा था। तो अल्लाह सुनने वाला भी है, तुम्हारी सारी बातों को सुनता भी है कि जो कुछ तुम एक दूसरे से करते हो, अलीमुन, और जानता भी है जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है, या जो कुछ तुम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हो। तो अब जिसने जो ज्यादती किसी के साथ करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा। आगे फरमाया कि अगर ये मामला हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता आपस में उनका निभाह नहीं होता और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो क्या है उसके लिए, फरमाया वल मुतल्लक़ातु, वल मुतल्लक़, वा और आगे है अल मुतल्लक़ात। हम उर्दू में एक लफ्ज पढ़ते हैं ना, मुतल्लक़ा, एक होता है मुतअल्लिका, मुतअल्लिका किसी चीज से मुतालिक, एक है मुतल्लक़ा, ये है कि मतलब तलाक याफ्ता खातून। तो यहाँ पर उसका जो है वो जमा है मुतल्लक़ात।
کہ طلاق یافتہ عورتیں اور طلاق والیاں یا طلاق یافتہ عورتیں یا وہ تربصنا انتظار کریں. دیکھیں یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا, پیچھے ہم نے پڑھا 126ویں آیت میں تربصو من نسائہم تربصو, وہ انتظار کریں, تربصو انتظار کریں, یہ مردوں کے لیے. اب عورتوں کے لیے کیا ہے لفظ, یہ ہو جائے گا تربصنا خواتین کے لیے, یا تربصنا طلاق والیاں یا وہ تربصنا انتظار کریں, وہی لفظ ہے انتظار کریں. بانفسہن, بے ساتھ انفس کیا ہے, نفس کی جمع ہے جان. بانفسہن اپنی جانوں کے ساتھ, مطلب اپنے تئیں, اپنے آپ, خود بخود, کہ وہ خود انتظار کریں. خواتین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انتظار کریں کس چیز کا, ثلاثۃ, تین, پیچھے تھا اربعہ کیا ہوتا ہے چار, اور یہ ہے ثلاثۃ, تین, قروئی. اب قروئی کا جو مطلب ہے وہ ہم اس سے مراد لیں گے کہ وہ وقت جب خواتین کو ماہواری آتی ہے, تو 3 ماہواریاں, قروئی 3 ماہواریاں, وہ 3 ماہواریوں تک انتظار کریں, اپنے آپ کو روکے رکھیں. آگے وہ شادی نہیں کر سکتی, آگے نکاح نہیں کر سکتی اس وقت کے دوران. ولا, اور نہیں, یحلو کیا ہے, حلال ہم نے پڑھا ہے نا پہلے, اور نہیں حلال, نہیں جائز, اور نہیں جائز, لہن, لا واسطے کے لیے. دیکھیں لی ہو وہ بھی واسطے, اور لا یہ بھی واسطے, لام الف لا ہو جائے تو وہ نہیں. تو ولا اور نہ, یا وہ اور نہیں, یا ہلو وہ حلال, لا لہن, لا واسطے, ہن ان کے, انگلش میں جیسے ہم ہر کہتے ہیں نا, HER ہر, it's not permissible for her, تو اس طرح سے ولا یحل لہن, ان کے لیے جائز نہیں ہے, ان یہ کہ یکتمنا, یہ ہے لفظ ہے قتم, تو اس سے پہلے یا لگ گیا وہ, یکتمنا یہ خواتین کے لیے آ گیا, مؤنث کا صیغہ ہوگا یکتمنا, یہ کہ وہ چھپائیں, ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. کیا چیز چھپائیں, ما جو کچھ, خلقا پیدا کر دیا, بنا دیا, جو کچھ بنا دیا یا پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا, فی میں ارحامہن, ارحام رحم کی جمع ہے, رحم مطلب جہاں پر انسان کے خواتین کے جسم میں جہاں بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے پیٹ کے اندر, اس کو رحم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اور اس لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر اس لفظ کو استعمال فرمایا, اور یہ دیکھیں یہ انسانوں کو جوڑنے کے ساتھ اس کا تعلق فرمایا گیا ہے, کیونکہ ایک گھر کے اندر, ایک ماں کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ دیکھیں وہ ایک ہی جگہ سے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بہت جگہوں پہ فرمایا ہے کہ یہ تعلق جو ہے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بہت مضبوط تعلق ہے, تو اس کو توڑنے سے بہت سخت معنی فرمایا گیا ہے کہ آپس کے جو رشتے ہیں ان کو توڑا جائے, قریبی رشتے خصوصی طور پر, جن کو ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں. ما خلق اللہ, جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, فی ارحامی رحموں میں, ہن ان کے, یعنی خواتین کے, ہن اس کے لیے مرد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ہم, اور خواتین کے لیے ہو تو یہ ہن. تو فی ارحامی ہن, ان کے پیٹوں کے اندر, ان کے رحموں کے اندر, اگر یؤمن, وہ ایمان رکھتی ہیں, یؤمن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں, باللہ اللہ تعالیٰ پر, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ,
वल-यौमी और दिन अल-आखिरी आखिरत के। अगर वो अल्लाह पे ईमान रखती हैं और आखिरत के दिन पे ईमान रखती हैं तो ये उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो जो औलाद अल्लाह ताला ने उनके पेटों में रखी हुई है उसको वो छुपाएं। वबऊलतुहुन्ना, मतलब ये जो वक्त है इसके दौरान अब शोहर तो उसने तो अलैदगी कर ली हुई है, तो अब ये अपनी औलाद जो है उसको छुपाएंगी नहीं। वबऊलतुहुन्ना व और वऊलतु क्या, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने पीछे खतून की बात हो रही थी, अब बात आ गई उसके शोहर की। वबऊलतु और शोहर, हुन्ना उनके और उनके शोहर, अहक्कु ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, बिरद्दिहिन्ना बे साथ रद्दी वापसी, हिन्ना उनकी वापसी के, फी ज़ालिका फी में ज़ालिका ये या इसमें, इन अगर अरादू इरादा कर लें, अगर उनके शोहर इरादा कर लें तो उनका ये हक है कि वो क्या कर लें, वापसी की राह अख्तियार कर लें। इस्लाहन, इस्लाह मतलब आपस में बेहतरी, तो अगर वो दोबारा से मियाँ बीवी अपना रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनके शोहर का ये हक है। वलाहुन्ना और वास्ते उनके, मतलब वास्ते औरतों के लिए, और वास्ते औरतों के, मिस्लुल्लज़ी, मिस्ल मतलब मानिंद या जैसे या मिसाल, अल्लज़ी उसकी, अलैहिन्ना, अला मतलब ऊपर, हिन्ना उनके। देखिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, पीछे इस्तेमाल हुए हैं वलाहुन्ना, इसी आयत के इसी हिस्से में ना, वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, पीछे है वलाहुन्ना और यहाँ है अलैहिन्ना, तो वहां पर है वाला और वास्ते उनके, यानी उनके जो हुकूक हैं। अल्लज़ी मिस्लुल्लज़ी, मिस्ल उसके है, अल्लज़ी जो कुछ है, अलैहिन्ना ऊपर उनके, जो उनके मतलब फराइज हैं, बिल मारूफ अच्छे तरीके से। बिल मारूफ, मारूफ किसको कहते हैं? ये जब कुरान पाक में ये टर्म इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब होता है दस्तूर। जो मुआशरे के अंदर दस्तूर चल रहा हो, जैसे एक अमीर आदमी है तो उसके लिए मारूफ जो है वो उसकी अपनी इमारत के हिसाब से है, जिस सोसाइटी में वो रहता है। और एक अगर आदमी जो है वो एक और तरह की सोसाइटी में रह रहा है तो उसके लिए जो कंडीशन होगी देने दिलाने की वो बिल्कुल उसके मुताबिक होगी। जैसे हक महर रखा जाता है तो हक महर खातून की जो है वो अपनी मर्जी होती है, उसका ये हक है कि वो जितना मर्जी वो रखवा सकती है। तो अब ये है कि अगर एक आदमी जो है वो करोड़पति है और उस बीवी कहती है कि जी मैंने हक महर जो है ना वो मैंने 50 लाख रखवाना है, तो अब इनका यही दस्तूर होगा कि ये ज्यादा रखवा सकती है, तो ये इनकी मर्जी होगी। मतलब एक सादा सी मिसाल मैंने दी। चलिए आगे चलते हैं। वलिर्रिजाली, वली और वास्ते, अर्रिजाल रजल की जमा है, रजल मर्द को कहते हैं, तो रिजाल ज्यादा मर्द, और वास्ते मर्दों के है, अलैहिन्ना ऊपर उनके, अलैहिन्ना ऊपर उनके, दरजातुन दर्जा, और मर्दों के लिए उनके ऊपर दर्जा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को उनके ऊपर एक दर्जा दे दिया है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, अजीजुन गालिब, हकीमुन हिकमत वाला है। अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। चलिए दोबारा से इनकी बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा बैठे उनके लिए 4 माह की मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर तलाक का फैसला कर लें तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है सब कुछ। अगली आयत।
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے بارے میں 3 حیض تک یا اپنے تئیں 3 حیض تک توقف کریں یا انتظار کریں۔ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اور اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا ہے یعنی اولاد اس کو چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ کارسازی کے یعنی معاملے کو ٹھیک کرنے کے طلبگار ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان کے اوپر فرائض یا ذمہ داریاں ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ہاں مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ کل کی آیات رہتی